request Orindam, please give your intro. Okay. So we know today is not our presentation day. We will learn new thing. So first, give your intro. Intro means you just give your information. You say your name, class, school's name, where are you from? You can add more sentences like what's your favorite subject, what's your favorite food, what's your favorite color, and in future, what do you want to be? Okay. So Orindam, first of all, and everyone listen to everyone. Okay. So Orindam, sound dibo, start. Hello, my name is Arnav Rajputhan. I am 7 years old. I read in class 1. My school's name is Bangladesh International College. It is located at Nijhat Dhaka Cantonment. I am from Dhaka, Bangladesh. My father is an engineer and my mother is a lawyer. I have one older sister and we play together when we get time. My hobby is drawing and singing. I like to play cricket and football. I like to visit new places in Bangladesh. My favorite subjects are math and science. I wish to be a scientist in my life. Thank you. Thank you, Orindam. You got these hearts. Very good. Very nice. Now, Trivedi আছে. Okay? এবং মেহজাবিনকে দেখতে পাচ্ছি. I think this is your is her new face in this class. So, Mehzabin, you just listen carefully and later I will ask you, okay? You just think about what will you say, okay? So, বারবার মনে মনে practice করতে থাকবো যে কি বলবো। Trividia, sound দিব, please. Hello, my name is Trivida Chakma. I read in class 3. My school name is Khakrachuri Cantonment Public School and College. I live in Khakrachuri. My mother name is Anisha Chakma. My mother's name, not mother. My father's name is Amit Chakma. My father is a government service holder. My mother is a housewife. I have an elder brother. My elder brother name is Trigun Jagma. My favorite color is white, and I like to play. Football. Football. In future, I want to be a doctor. Good. Thank you. Thank you, Dr. Trividya. You got these stars. Okay, now Zara said. After Zara, then Zunaid will say. My name is Zara. My father's name is Kamru Faisal. My mother's name is Rumana Yasmin. My father's name is Jarif Faisal. I am reading class 2. I read in class 2. I am reading class 2. My school's name is? My school name is Manipur High Manipur School. School then. Manipur High School. Okay. Then I read in I read in class 2. Class 2. Okay, thank you. And then Zunaid say. After Zunaid, then you say. Be ready, থাকবো. My name is Dunajan Jisan and I read in class 1. My school name is BF Shine College. My favorite color is red. My favorite subject is English. I read in class 1. My father name is Dubajan Raskin. My mother name is Afina Sultana. Mother's name. Again say father's name, mother's name. Don't say father name, mother name. ঠিক আছে? Okay. My mother's name is Afina Sultana Kakuli. Okay, thank you. Now you side বলবো, you side. দ্রুত বলবো, you side. আচ্ছা।
In the meantime, everyone take your pen and copy. Okay, you said say. Myself, my name is Usaid Khan. I am a student. I read in class 2. My school name is Sachika God Primary School. My father's name is Fathers. My My father's name. father's name is Shiplu Khan. My mother's name is Khadija. Mother. Same problem. Mothers. Father boli কেন? Mother boli কেন? Mother. My mother's name is Khadija Khatun. My Okay. favorite color is yellow. My favorite subject is My favorite subject is English. Okay. English. Okay. My favorite fruit is My favorite food is বলবো না. My favorite food is My favorite fruit is apple. apple. Okay, thank you. Thank you, Yusai. Now আমাদের বলবে হচ্ছে মাহি বলবে. After Mahi, then Mehzabin. Okay, be ready. So Mahi said. Myself. My name is Mahamuda Sultana Mahi. I read in class 3. I am 9 years old. My name is school Coaching Paragulpur Government Primary School. My father's name Amal Hashem. My mother's name Mamata Akhtar. That's it. Okay. Now I request Mehzabin. So what's your nickname? My nickname is Shafa. Nickname? My nickname is Shafa. Shafa, okay. So Shafa, everyone calls you Shafa, তাই না? সবাই তোমাকে Shafa বলে ডাকে. Okay. So Shafa, what class do you read in? I read in class 1. Class 1. And what's your school's name? My school's name is Narian Christ School and College. Okay, so now you just give your intro. নিজের থেকেই বলো. Name, class, হ্যাঁ? ঠিক আছে? Okay, Shafa বলো. My name is Shafa Mirjabin. I am 7 years old and I read in class 1. My school's name is Narian Christ School and College, Dhaka. My father's name is Md Munir Zaman Mullah. My mother's name is Shamia Akhtar Nipa. My favorite subject is maths and science. My তাহলে favorite তোমার হচ্ছে ফেভারিট সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাথ সায়েন্স, তাহলে আমরা কি ইজ বলবো নাকি আর বলবো বলো? তোমার মাই ফেভারিট সাবজেক্টস আর, ঠিক আছে বলো, মাই ফেভারিট সাবজেক্টস আর are maths and science. My favorite color is pink. My hobby is drawing. drawing. Thank you, Safa. Good. You got these hearts. Okay. Okay. Thank you. So now we can start the class. So I'm sharing the slide. Can you see this? সবাই দেখতে পাচ্ছি? Yes, miss. Yes, miss. Good. So খুব আস্তে আস্তে বুঝাবো, বুঝবে, তারপর আমাকে পড়া দিতে হবে. So how many boxes are there? We can see 1, 2, 3. 3টা বক্স এখানে। বাট এখনই আমাকে একটা বক্স পড়া দিতে হবে। বাট আমি আগে বুঝাই দিই তারপর। ঠিক আছে? সো এই যে আমরা শর্ট অ্যান্সার দেই, যদি বলি আর ইউ টায়ার্ড, আর ইউ হাংরি, ওকে, আর ইউ বিজি, সো এই কোশ্চেন গুলোর ক্ষেত্রে আমরা শর্ট অ্যান্সার দিব কিভাবে, ছোট্ট করে অ্যান্সার দিব। লাইক ইয়েস যদি হয় তাহলে আমরা কি বলবো? ইয়েস মানে কি, আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি শিখবো এই কোন কোন সাবজেক্টের সাথে কোনটা হয়। হ্যাঁ, আই এম, আমার সাথে সাথে পড়বে, 3বার পড়বে, সাউন্ড বন্ধ থাকবে, আর কারো মুখ যেন বন্ধ না থাকে, আমি এটা বলবো। হ্যাঁ, আই এম, আই
am সবাই বলি I am he is his she is she's it is its আবার he is his she is she's it is its we are we are মানে we I বলবো we are বলবো না, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু বলি we are, you are, they are, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণটা হচ্ছে আরটা আ হয়ে যাবে। we are, you are, they are। এবার জাস্ট আগে ইয়েস দিয়ে দিব, তাহলে আমরা দ্রুত পড়ি তো। yes yes he's, yes she's, yes it's, yes we are, yes you are, yes they are। আবার yes I am, yes he's, yes she's, yes it's, yes we are, yes you are, yes they are। লাস্ট টাইম বলে দিচ্ছি। yes 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 he's, yes she's, yes it's, yes we are, yes you are, yes they are। সবাই 5 বার পড়ো, দেন আমাকে বলো যে মিস ডান। তারপর আমি এরকম করে স্টপ শেয়ার করে দিব, না দেখে বলতে হবে। তাহলে আয়ের সাথে কি হয়, হি সি ইটের সাথে কি হয়, উই ইউ দে কির সাথে, এটা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো আমি এখন শেয়ার করছি জাস্ট ফর 2 মিনিট, 2 মিনিটের জন্য শেয়ার করছি। সবাই দ্রুত শিখবো, জাস্ট ওয়ান বক্স, এই বক্সটা শিখবো। আচ্ছা, শিখতে শিখতে আমরা যেটা করতে পারি, ইউ ক্যান রাইট ডাউন দিস, এই যে এভাবে লিখতে পারি। ধরো আমরা সরাসরি যেভাবে করতে পারি এইভাবে লিখতে পারি। হ্যাঁ, সাপোজ আমি দেখাই দিচ্ছি। ইয়েস, ওয়াইটা তো অবশ্যই বড় হাতের হবে। ইয়েস Miss, আই, may I go to washroom? হ্যাঁ ইমার্জেন্সি যাও, ভয় পেয়ে গেছেন। ইয়েস আই এম, ইয়েস হি ইজ, ঠিক আছে? সো এরকম করে আমরা লিখতে পারি, বুঝতে পেরেছি? ইয়েস শি ইজ, তাহলে আর লিখবো না আমি, এভাবে আমরা লিখবো এই প্যাটার্নে। ওকে, ওয়াইটা বড় হাতের হবে, ওয়াইটা ক্যাপিটাল হবে। হ্যাঁ, yes I am, yes he is, yes she is, yes it is। তোমাদের যদি কন্ট্রাকশন এখনো মানে বলতে অসুবিধা হয়, চাইলে এখন এভাবেই বলো। yes I am, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are। মুখে উচ্চারণ করে লিখবো, সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব। মুখ বন্ধ থাকলে আমি কিন্তু ক্লাস থেকে বের করে দিব, ঠিক আছে? সবাই মুখ খুলে লিখবো। এবং সাফা অলসো, সাফা মেয়ে যাবে, যখন লিখবো মুখে উচ্চারণ করে লিখবো সব সময়, জাস্ট চালু থাকতে হবে। ইয়েস ওয়াই ই এস, ইয়েস আই এম, এ এম, এভাবে। হ্যাঁ, ছোটরা যেভাবে বানান করে লিখি এভাবে বানান করে করে লিখবো আমরা। মুখ খুলতে হবে, কারো যদি অভ্যাস না থাকে অবশ্যই এটা অভ্যাস করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস রুল।
Miss done. Miss done. Miss done. আমি কিন্তু অন করে রাখছি, মিউট করে রাখি নাই। করতে হবে না, মিউট করতে হবে না। Miss, I have done. Okay, I hope done. Now, all of you one by one. Okay, you said, first of all, you said. And all of you, same thing. You just practice. সবাই practice করেই যাবো, মুখ বন্ধ করে রাখবো না। Yes, I am. Yes. Yes, he is. Yes, she is. মাহি, Yes, উচ্চারণ করতে we- থাকো। Yes, you are. Yes, they are. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Thank you, Yusai. আরো বারবারই বলে যাবো। অরিন্দম বলো। Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Very good, excellent. Zunaid. জুনাইদের পরে মাহি। Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. থ্যাংক ইউ। মাহি বলবো। মাহির পরে হচ্ছে যারা। যারা তুমি প্র্যাকটিস করছো না কেন? না দেখে সুন্দর করে বলতে হবে, হ্যাঁ? Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, we are. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড মাহি, আই এম প্রাউড অফ ইউ। যারা বলো, ইউ আর ইমপ্রুভিং। যারা। মানে yes. নো নো, সবাই না দেখে বলেছে, তোমাকেও না দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ, Yes, খাতা দেখুন। হুম। Yes, I am. Yes, he's. Yes, she's. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Very good. Thank you, Zara. Mhm. Today you look so fresh. Okay, thank you. Now Trividia. এই যে পড়া বলেছে জন্য চেহারা আরো সুন্দর হয়ে গেছে। Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Thank Good. you, Miss. Now সাফা বলবো, হ্যাঁ? সাফা। Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. থ্যাংক ইউ সাফা। গুড গুড গার্ল। সবাই এখানে আসলে অনেক ভালো, তাই না? আচ্ছা, এবার আমরা একটু নেগেটিভটা দেখবো, বাট এটা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করব, বাট আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। এখন আমি বুঝাই দিব কিভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করব। ইয়েস তো আমরা করলাম, এটা ধরো 20 বার প্র্যাকটিস করব না দেখে। দেন নো, নো আম নট, খেয়াল করো। নো আম নট, নো হিজ নট, নো শিজ নট, নো ইটস নট, নো উই আর নট, নো ইউ আর নট, নো দে আর নট। আবার আমার সাথে বলো এবার। নো আম নট, সাউন্ড বন্ধ থাকবে বাট প্র্যাকটিস করব। নো আম নট, নো হিজ নট, নো শিজ নট, নো ইটস নট। যদি প্রবলেম হয় ভিডিওটা দেখে নিব, হ্যাঁ?
এই ভিডিওটা এখন করছি আমরা। নো উই আর নট, নো ইউ আর নট, নো দে আর নট। এখানে কি হলো, এই যে উই ইউ দের সাথে আরটা এখানে আছে, তাই না? তাহলে এটাও আমরা 20 টাইমস জোরে জোরে করব। এবং নোটা আমরা আরেক ভাবে বলতে পারি। অর মানে কি বলতো? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ অর? অর মানে অথবা, তাই না? অথবা তুমি এটাও ব্যবহার করতে পারো, এটাও ব্যবহার করতে পারো। তাহলে আমরা নো দিয়ে এভাবেও বলতে পারি, নো হি ইজন্ট। এই যে এখানে ছিল হি ইজ নট, আর এখানে চলে আসছে কি হি ইজন্ট, মানে ইজ আর নটটা একসাথে করেছে। ডিফারেন্সটা কি বুঝতে পেরেছে সবাই? আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ ইউ? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে আমরা দুই ভাবেই প্র্যাকটিস করব। নো হি ইজন্ট, নো শি ইজন্ট, নো ইট ইজন্ট, নো উই আরন্ট, নো ইউ আরন্ট, নো দে আরন্ট। এখন দেখি সবাই আবার বলো। নো হি ইজন্ট, নো শি ইজন্ট, নো ইট ইজন্ট, নো উই আরন্ট, নো ইউ আরন্ট, নো দে আরন্ট। যেরকম দেখো এখানে বললো দ্যাটস মাই সিট, এই হয় আমার সিট, আসো। তখন নো ইট ইজন্ট, না এটা তোমার না, নো ইট ইজন্ট, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এখন সবাই একটু একসাথে পড়ো তো, সবাই সাউন্ড দিয়ে পড়ো, পড়তে অসুবিধা হয় কিনা দেখো। দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান। I'm not, yes, no, is not, no, she I'm not. জোরে পড়বো। হুম। no, she is Then we aren't. No, you aren't. No, they aren't. No, she isn't. No, it isn't. ওকে, এবার আমাকে বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এই বক্স, এই বক্স এন্ড এই বক্স, কারো কোনো প্রবলেম আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম? আছে? কোশ্চেন আছে? সাফা কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন যে মিস আমি বুঝিনি? সাফা, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? I didn't get you, আবার বলো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? No question. নো কোশ্চেন, ভেরি গুড। তার মানে খুব মনোযোগ দিয়েছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এখন এগুলো হচ্ছে তোমাদের কাজ, যত প্র্যাকটিস করব, যত না দেখে প্র্যাকটিস করব, তত তোমরা পারবে, ঠিক আছে? সো এটা বাসায় 20 করে প্র্যাকটিস করবো। And then let's continue here. Are you tired? এই যে কোশ্চেন করেছে, are you tired? Yes, হ্যাঁ আমি tired. Are you hungry? তুমি কি ক্ষুধার্ত? No, I'm not, but I'm thirsty. Thirsty মানে কি বলতো? তৃষ্ণার্ত। মানে আমি ক্ষুধার্ত না, কিন্তু আমি হচ্ছে তৃষ্ণার্ত, আমার পানি খেতে ইচ্ছা করছে, আমার জুস খেতে ইচ্ছা করছে, আমার গ্রিন কোকোনাট খেতে ইচ্ছা করছে, এরকম। So are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? এগুলো কি তোমার চাবি? Yes, they are. হ্যাঁ, এগুলো আমার চাবি। That's my set. No, it isn't. ঠিক আছে? তাহলে এইটাও এখানে কয়টা কোশ্চেন? 1 2 3 4 5, মানে এখানে 5টা কোশ্চেন এবং কনভারসেশন, তাই না? সো এটা আমাকে না দেখে বলতে হবে নেক্সট ক্লাসে, পারবো না বলো? Are you tired? I am, না দেখে বলতে হবে, হ্যাঁ, 5টা কোশ্চেন উইথ কনভারসেশন। ওকে, ডান? আচ্ছা, এটার কাজ হচ্ছে এইটা। এরপর আমরা যেটা করব, না দিস ওয়ান, এইটা, সবাই এটা একটু দেখি। আচ্ছা, সো এখানে আমি কিছু ট্রান্সলেশন দিয়েছি, আমি বাংলাটাও বলবো, ইংলিশটাও বলবো, এবং এভরিওয়ান প্র্যাকটিস উইথ মি, ওকে? তিনি একজন সৎ লোক। হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। এখন অনেকেই বলবে মিস আমরা জানি ভাওয়েলের সাথে এন হয় না। হ্যাঁ, ভাওয়েলের সাথে এন হয়, কিন্তু এটা তো এইচ কনসোনেন্ট, তাই না? কনসোনেন্ট না? ভাওয়েল কোনগুলো? এ, ই, আই, ও, ইউ, এগুলোর সাথে এন হয়, কিন্তু কেন এইচ এর সাথে এন হলো? এই যে আমরা বলছি সাবজেক্ট,
verb and consonant. তিনি একজন সৎ লোক। খেয়াল করো, যাদের কাছে একটু পাজল মনে হচ্ছে, ধরো সাফার আজকে হয়তো একটু কঠিন লাগতে পারে, সাবজেক্ট ভার্ব, জাস্ট তুমি শোনো, হ্যাঁ। যেরকম তিনি একজন সৎ লোক, কি বলবো? হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। কারণ কি, উচ্চারণটা আমরা হ বলি নাই, অ বলেছি। আমরা কি এইচ এর উচ্চারণ করেছি? অনেস্ট বলেছি? হনেস্ট বলেছি আমরা? নো, আমরা অ বলেছি, দ্যাটস ওয়াই অ্যান। হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। ক্লিয়ার? তাহলে সবাই আবার পড়ি, তিনি একজন সৎ লোক, হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। সবাই পড়ো, বাংলা এবং ইংলিশ। তিনি একজন সৎ লোক, হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। তার ভাই একজন LLB, হিজ ব্রাদার ইজ অ্যান LLB, হিজ ব্রাদার ইজ অ্যান LLB। আলী সাহেব একজন MA, মিস্টার আলী ইজ অ্যান MA, মিস্টার আলী ইজ অ্যান MA। একদম মুখস্থ করে ফেলবো। তার একজন উত্তরাধিকারী আছে। উত্তরাধিকারী মানে হচ্ছে, ধরো বাবার পরে যে হয়, ধরো ছেলে থাকলে ছেলে, মানে উত্তরাধিকারী, ঠিক আছে। হি হ্যাজ অ্যান হেয়ার, হি হ্যাজ অ্যান হেয়ার, হি হ্যাজ অ্যান হেয়ার। তিনি একজন M8, হি ইজ অ্যান M8। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাস্টার্স অফ এডুকেশনের উপর। হি ইজ অ্যান M8, হি ইজ অ্যান M8। 1 ঘন্টা অপেক্ষা করো, ওয়েট ফর অ্যান আওয়ার, ওয়েট ফর অ্যান আওয়ার। এইচ উইল বি সাইলেন্ট। এইচ আমরা উচ্চারণ করব না এখানে। আমরা বলি নাই যে হাওয়ার, হাওয়ার বলেছি। যদি তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে বলো, দোস্ত ওয়েট ফর অ্যান হাওয়ার, হবে? হবে? যে বন্ধু তুই আমার জন্য 1 ঘন্টা অপেক্ষা কর। হ্যাঁ, দোস্ত ওয়েট ফর অ্যান হাওয়ার। আমরা হাওয়ার বলি নাকি আওয়ার বলি? আওয়ার, ইয়েস। সো আমরা এইচ এর উচ্চারণ করি না, এখানে এইচটা সাইলেন্ট থাকে। 1 ঘন্টা অপেক্ষা করো, ওয়েট ফর অ্যান আওয়ার। সে একজন অলস লোক, হি ইজ অ্যান আইডল ম্যান, হি ইজ অ্যান আইডল ম্যান। এরপরে, এরপরের নিয়মটা একটু বলে দেই। ভাওয়াল থাকলেও যদি উচ্চারণটা ইউ এবং ওয়ার মতো হয়, আবার বুঝছি, ভাওয়াল যেরকম ইউটা পেয়েছে ভাওয়াল, ভাওয়েল থাকলেও যদি উচ্চারণটা ইউর মতোই হয় এবং ওয়ার মতো হয়, তাহলে ওই জায়গাটায় আমরা এ ব্যবহার করব। এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিস ইজ আ ইউনিভার্সিটি। অ্যাকচুয়ালি ইউ ছিল, অনেকে আমরা বলবো দিস ইজ অ্যান ইউনিভার্সিটি, তাই না? কিন্তু ইউর উচ্চারণ ইউর মতো হয়েছে দেখে এটা এটা রুলস, দিস ইজ দ্য রুলস। এ ইউনিভার্সিটি। জামালের একটি ভেড়ি আছে, জামাল হ্যাজ আ ইউ, জামাল হ্যাজ আ ইউ। সে হয় এক চোখ অন্ধ লোক, মানে তার একটা চোখ অন্ধ। হি ইজ অ্যান, সরি, হি ইজ আ ওয়ান আইড ম্যান। এই যে ওয়া, ওয়া উচ্চারণ করেছি না, যদিও ওটা ভাওয়েল, তারপরও আমরা কি করছি, ওয়া বলছি, এই জন্য হচ্ছে এ হচ্ছে। ক্লিয়ার? সো তোমাদের কাজ হচ্ছে বাসায় বাংলাও লিখবো, ইংলিশও লিখবো, ওকে, এবং মুখস্থ করে ফেলবো। বাট নাও you just write down English, only English, just for 3 minutes, within 3 minutes। 3 মিনিটের মধ্যে এই সেন্টেন্স গুলো লিখে ফেলবো দ্রুত। এখন হ্যাঁ, এখন লিখবো। কি বলো? ইয়েস, এই যে আমি দাগাচ্ছি না। মিস আমি লিখবো এটা বলবো নাকি মিস উইল আই রাইট ডাউন? উইল আই রাইট ডাউন? লিখতে হবে, বাট বাংলা লিখবো না। ডোন্ট রাইট ডাউন বাংলা। দ্রুত লিখবো মাহি, ডোন্ট ওয়েস্ট দ্য টাইম। মাহি, কলম কোথায়? হাত কোথায়? হাত তুমি গুটায় রাখছো কেন? ব্রিফকেসে হাত ঢুকায় রাখলে হবে? লেখা শুরু করব। মা যদি পাশে লিখে নো প্রবলেম, তুমিও একটা খাতা নিবে, নিয়ে যতটুকু লিখতে পারো ইউজ টু করতে হবে। আচ্ছা, মেহজাবিন লিখছো? আর ইউ রাইটিং মেহজাবিন? Yes, miss. ভেরি গুড, গুড গার্ল। মুখে উচ্চারণ করে লিখবো, হ্যাঁ। এতদিন যদি আস্তে পড়ে থাকি, বাট আজকে থেকে আর আস্তে পড়বো না। আশেপাশে সবাই যেন বুঝে ইউ আর রিডিং, ইউ আর রাইটিং।
তুমি কি পড়ছো বাবা যেন শোনে, তুমি কি পড়ছো মা যেন শোনে, যাতে করে তোমার যদি কোনো মিস্টেক থাকে ওনারা কিন্তু ধরে দিতে পারবে, তাই না? আর যদি তুমি আস্তে পড়ো, যদি ভুল করো, কেউ বুঝবে না ইউ আর রিডিং রং। মুখে উচ্চারণ করে লিখবো সবাই। যাদের লেখা শেষ হবে মিনিমাম 3 বার পড়বো।
Okay, done, all of you. Show your copy. কপিটা দেখাবো সবাই। Okay. Now, is there any problem? Wow, Yes, Mahi ma'am. লিখেছে। I write it 3 times. Okay, you read it 3 times. I write it 3 times. 3 বার লিখেছি আমরা। দেখি তো, show your copy. Show your copy. আচ্ছা, আর একটু কাছে নিয়ে আসবো, দেখা যাচ্ছে না। 1 time 3, আচ্ছা সবগুলো 3 time লিখেছি, but you didn't write down বাংলা. Okay, no problem, but at your house I didn't write it Bangla. Bangla. Okay, but at your house you try to write down Bangla as well, okay? Okay, good. Acha, thank you. So is there any problem here? No, I think no problem. So your task is you have to learn and learn. Okay, so now the another one is word meaning, and this is from story. একটা story থেকে আমরা word meaning দিচ্ছি, সেটা এখন পড়বো, এখন আজকে আর লিখতে দিব না। সো সবগুলো এখন পড়বো, দেন নেক্সট ক্লাসে আমাকে এই গল্পটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। সো বিফোর দ্যাট আমরা একটু ওয়ার্ড মিনিং গুলো শিখে নেই, ঠিক আছে? Miss, may I go to ashram? Yes, you can, but come quickly. আচ্ছা, তাহলে খেয়াল করো। ওকে, আমার সাথে সাথে পড়বো, সবাই দেখতে পাচ্ছি তো? ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্য পিকচার ইজ ক্লিয়ার? ইয়া, তাই না? দেখা যাচ্ছে। তাহলে সবাই খেয়াল করো। Once upon a time, কোনো এক সময়, 3 বার বলবো। Once upon a time, কোনো এক সময়। মুখ নড়তেছে না কেন যারা? Once upon a time, কোনো এক সময়। সাউন্ড বন্ধ রাখবো। An old farmer, একজন বৃদ্ধ কৃষক। An old farmer, একজন বৃদ্ধ কৃষক। An old farmer, একজন বৃদ্ধ কৃষক। Lived, বাস করত। Lived, বাস করত। মুখ উচ্চারণ করবো সাফা, এখন লিখবো না। খাতা আমি এটা পড়া দিয়ে দিয়েছি গ্রুপে, আমি বুঝাই দিব কোথায় পাবে, আমাদের গ্রুপটাতে কোথায় পাবে সব বলে দিব ক্লাস শেষে। হ্যাঁ, তুমি থাকবে, আমি বলে দিব, বাট এখন আমরা মুখে একটু করি। লিভড, বাস করত। লিভড, বাস করত। আ স্মল ভিলেজ, একটা ছোট্ট গ্রাম। আ স্মল ভিলেজ, একটা ছোট্ট গ্রাম। আ স্মল ভিলেজ, একটা ছোট্ট গ্রাম। অলওয়েজ, সব সময়। অলওয়েজ, সব সময়। অলওয়েজ, সব সময়। কোয়ার্ট, ঝগড়া করতো, এই যে ইডি আছে। কোয়ার্ট, ঝগড়া করতো। কোয়ার্ট, ঝগড়া করতো। সবাই মুখটা যেন ওপেন হয় বড় করে, আবার ক্লোজ হয়, তার মানে জোরে পড়ছি। ইচ আদার, একে অন্যের সাথে। ইচ আদার, একে অন্যের সাথে। ইচ আদার, একে অন্যের সাথে। জুনায়েদ কোথায় পড়ো? টিচ, শিক্ষা দেওয়া। টিচ, শিক্ষা দেওয়া। টিচ, শিক্ষা দেওয়া। ভ্যালু, ভ্যালু অফ ইউনিটি, একতার মূল্য। ভ্যালু অফ ইউনিটি, একতার মূল্য। ভ্যালু অফ ইউনিটি, একতার মূল্য, মানে এক থাকার যেই বেনিফিটটা হয়, মূল্য, সেটা। কল্ড, ডাকলো। কল্ড, ডাকলো। কল্ড, ডাকলো। মাহি কিন্তু জোরে পড়ছো না। বিসাইড, পাশে। বিসাইড, পাশে। বিসাইড, পাশে। ব্রিং, আনলো। ব্রিং, আনলো। ব্রিং, আনলো। টাইট, বাঁধলো। এই যে টাইট করে না, বাঁধে। টাইট, বাঁধলো। টাইট, বাঁধলো। টুগেদার, একত্রে। টুগেদার, একত্রে। টুগেদার, একত্রে। ট্রাইড অ্যান্ড ট্রাইড, বারবার চেষ্টা করলো। ট্রাইড অ্যান্ড ট্রাইড, বারবার চেষ্টা করলো। ব্রোক, ভেঙে ফেললো। ব্রোক, ভেঙে ফেললো। ইজিলি, সহজেই। ইজিলি, সহজেই। ইজিলি, সহজেই। এনি হার্ম, কোনো ক্ষতি।
any harm, কোনো ক্ষতি, remained, থাকলো, remained, থাকলো, united, দেখো এটা হচ্ছে উচ্চারণটা কি, united, একত্রিত, united, একত্রিত, united, একত্রিত। ঠিক আছে, বাসায় শুধু আমরা কি লিখবো, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দিস ইংলিশ অ্যান্ড বাংলা। ঠিক আছে, নো নিড টু রাইট ডাউন দিস প্রোনাউন্সিয়েশন, এটা লেখা দরকার নেই। গট ইট? তখন ছোট হয়ে যাবে। মিস এক জায়গায় হচ্ছে আমরা ইটা লিখবো আর আরেকটা একটা ই দিয়ে আমরা হ্যাঁ কি হ্যাঁ, হচ্ছে গুড, বাংলাটা লিখবো। ইয়েস। ধরো এই যে ইংলিশটা, তারপর এরকম ড্যাশ দিলে, you just give dash and then write down বাংলা। ওকে, ওকে মিস। no need to write down this বাংলা pronunciation, এটা লেখা দরকার নেই, এটা আমরা পারবো। আচ্ছা, তাহলে এটার কাজ হচ্ছে এইটা। এবার যেহেতু আমরা ওয়ার্ড গুলো পড়েছি, then I think this story will be very easy for you. ওকে, এবার আমি স্টোরিটা পড়ছি, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি খুব আস্তে পড়বো, বুঝাই দিব। আচ্ছা, once upon a time there was an old farmer, নিজেরাও পড়ার চেষ্টা করব। Once upon a time there was an old farmer, এই যে আমরা শিখেছিলাম old farmer মানে কি বলতো, বলো, old farmer, একজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধ কৃষক, শিখেছিলাম না? তারপর once upon a time কি ছিল, একদা, কোন একটা সময়। একটা সময়, কোন একটা সময়, ভেরি গুড। once upon a time there was an old farmer. He lived with his wife and 3 sons in a small village. ছোট্ট একটা গ্রামে সে তার ওয়াইফ এবং তার 3টা ছেলে নিয়ে থাকতো। ঠিক আছে, অরিন্দম হচ্ছে আপুর থেকে গল্পটাও শুনবো, তুমি আপুকে এখন গল্পটা বলবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে, এখন না, মানে বাসায় আর কি, ক্লাস প্র্যাকটিস যখন করবে। ওকে, আচ্ছা, দেন he lived with his wife and 3 sons in a small village. The 3 sons always quarreled with each other. Quarrel মানে কি বলতো, মিলেমিশে থাকা নাকি ঝগড়া করা? মিস ঝগড়া করা। ঝগড়া করতো, হ্যাঁ। তাহলে এই 3টা ছেলে সবসময় কি করতো, ঝগড়া করতো each other, একে অন্যের সাথে। One day, একদিন, the sons were quarreling again and the old farmer heard them. শুনেছিল, একদিন ওরা ঝগড়া করছিল আর তার বাবা ওল্ড ফার্মার সে শুনেছিল। In order to teach them, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কি শিক্ষা বলো, the value of unity, একতার মূল্য, যে ঝগড়া যে ভালো না, এক এক থাকলে যে ভালো, সেটার মূল্যটা বোঝানোর জন্য বাবা কি বললো শোনো, he called his sons, সে সব ছেলেকে ডাকলো, beside him, তার পাশে ডাকলো, and told them, তাদেরকে বললো, to bring him 3 sticks and some rope. rope মানে হচ্ছে দড়ি, স্টিক মানে হচ্ছে লাঠি। তখন বাবা বলল যে তোমরা 3টা লাঠি এবং কিছু দড়ি নিয়ে আসো। The 3 boys went and brought the sticks and rope for their father. তার বাবার জন্য তারা লাঠি নিয়ে আসলো এবং দড়ি নিয়ে আসলো। The old farmer then tied the sticks together with the rope. ওই 3টা লাঠি একসাথে রশি দিয়ে বাঁধলো। Then he asked his son to break the bundle of sticks. তখন বলল যে এই বান্ডেল অফ স্টিক্সটা তোমরা ভাঙো, একটা একটা করে, মানে একটা না, মানে 3টা লাঠি একসাথে বান্ডেল করে সবার হাতে দিচ্ছে যে তোমরা ভাঙো। The 3 boys tried and tried, বারবার চেষ্টা করছে, but they couldn't break the bundle of sticks. কিন্তু তারা ভাঙতে পারলো না। কেন বলতো, 3টা লাঠি একসাথে খুব হেভি না? Then their father untied, আমরা কিন্তু এখানে পড়েছি tied, হ্যাঁ, tied মানে কি বাঁধা, আর untied মানে কি বাঁধনটা খুলে দেওয়া। তখন বাবা কি করলো, untied the sticks and gave 1 stick to each of his son. তখন বাবা কি করলো, বাচ্চা খুলে দিয়ে একটা একটা করে লাঠি সবগুলো ছেলের হাতে দিল। He told them
টু ব্রেক দ্য স্টিক্স, তখন বললো যে এবার তোমরা ভাঙো। দিস টাইম দে অল ব্রোক দেয়ার স্টিক্স ইজিলি, এইবার তারা খুব ইজিলি ভেঙে ফেলেছে। Then the old farmer told his son that nobody could do any harm to them if they remained united. বললো যে কেউ কাউকে ক্ষতি করতে পারে না যদি তারা কি থাকে, একত্রে থাকে। ক্লিয়ার? যে আমরা যদি নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করি তাহলে থার্ড পার্টি এসে আমাদের ক্ষতি করে ফেলবে, আর আমরা যদি সবাই একত্রে থাকি তাহলে কি আমাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। এম রাইট? মিস তাহলে কি আমরা বোনরা কি ভাই বোন কি ঝগড়া করব? অরিন্দম বলো তো। অরিন্দমরা তো করি না, তাই না? করি, মাঝে মাঝে করি। কে বেশি জ্বালায়? আপু জ্বালায়, নন্দিকা জ্বালায় তোমাকে, নাকি তুমি নন্দিকাকে জ্বালাও? করি না, বলো। বাট অরিন্দমকে দেখলে বোঝা যায় অরিন্দম অনেক ভালো, সবাই ভালো, আমরা কোনো ঝগড়া করি না, তাই না? একত্রে থাকবো। তাহলে এখন, এখন না, এটা তোমাদের কাজ হচ্ছে অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দিস ওয়ার্ড মিনিং। এই যে ওয়ার্ড মিনিং দিলাম এগুলো মুখস্থ করে ফেলবো, লিখবো, এবং এই গল্পটা নেক্সট ক্লাসে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। সো মিস দ্যাটস ওয়াই ইউ বাংলায় হ্যাভ নাকি টু ইংলিশে? রিড, ওয়েট, না ইংলিশে অবভিয়াসলি। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যাট লিস্ট 20 টাইমস। আগে খালি পড়বো পড়বো, ঠিক আছে? ডোন্ট মেমোরাইজ দ্য স্টোরি, স্টোরিটা মুখস্থ করবো না, নিজের ভাষায় গল্পটা বলবো, ঠিক আছে? আর এটা বলার জন্য অভ্যস্ত হতে হবে। কি করতে হবে? গল্পটা আমাদের রিড করতে হবে অনেকবার। এই যে যারা এসে যদি বলে পারি না মিস, আমি মাত্র 3 বার পড়েছি, ইফ ইউ রিড 3 টাইমস ইউ কান্ট গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন। সো এটাকে আমরা অনেকবার বলবো। এম আই রাইট অরিন্দম? তাই না? ইয়েস, অনেকবার পড়বো, দেন আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন। সো এটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসের মেইন পড়া। আর আমরা একটা ক্লাসে পড়া দিই, নেক্সট ক্লাসে কি করি, পড়াটা নেই, ঠিক আছে? কে কে পারবো হাত তোলো, দেন আমরা লিসেনিং করবো, আজকে আর নতুন কিছু করবো না। আচ্ছা, আই থিঙ্ক 18 করেছি। আচ্ছা, মিসকে হ্যান্ড রেজ করে দেখাও কে কে পারবো সত্যি গল্পটা। যারা পারবো তো ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমাদেরকে মানে পড়তে হবে অনেকবার। ওকে, তাহলে আজকে আমাদের এটা আবার আমরা পড়বো, ঠিক আছে? এবং আমাদের পড়াটা থাকবে কি, এই মেইন হচ্ছে স্টোরিটা আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলতে হবে, এন্ড দেন হচ্ছে আমরা যা পড়লাম এই যে এখানে এটাও পড়বো। আফটার দ্যাট কিছু গ্রামার ছিল, এইটা আমরা কমপ্লিট করবো, ঠিক আছে? ওকে, সো তাহলে এটা কি সাফা, কালকে জিজ্ঞেস করবেন? এটা কালকে না, আমার সাথে নেক্সট আবার ওয়েডনেসডেতেই দেখা হবে, ঠিক আছে? তুমি যখন এটা আবার আচ্ছা সব জিজ্ঞেস বলে দিচ্ছি, করবেন? এটা জিজ্ঞাসা করবো। সাফা তুমি থাকো, আর বাকিদের যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে লিভ নিতে পারো, সাফা থাকবে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।